ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری سعدیہ امام اور ہماری بہت ہی پیاری غزل صدیق. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور میں کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کر لیں گی ڈاکٹر نبیہ علی خان, جو کہ سائیکیٹرسٹ آپ تمام تو لوگ جانتے ہیں. اچھا آپ دونوں مجھے بتائیں, آپ لوگوں کو یاد ہے ویسے آپ کی شادی پہ کتنا خرچہ آیا تھا؟ میری شادی پہ تو ایک ہی فنکشن تھا, گھر میں مائیں ہو گئی تھی اور رخصتی ہوئی, دیٹس اٹ. اور عدنان نے وہاں جا کے, جو وہاں کے فرینڈز ہیں جرمنی والے, ان کے لیے ایک چھوٹا سا وہ رکھا تھا ڈنر, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اچھا سادہ جی, آپ کا نکاح پہلے ہو گیا تھا؟ میرا نکاح تو اس میں امی تھی, کیونکہ دیکھیں امی نہیں تھی تو اس وجہ سے. تو جب امی تھی تو کیا تب بھی جو اتنے آپ کی وجہ سے سادگی سے ایونٹس ہوئے تھے؟ میرے نکاح کی اگر آپ تصویریں دیکھیں تو میں نے اس میں بریزے کا ریڈ کلر کا جوڑا پہنا ہے. جی. وہ میرے سسرال والوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کسی ڈیزائنر کا, میں کہا نہیں, جو آپ کے کو چاہے بہتر لگ رہا ہے وہ لائیں. تو وہ بریزے کا ریڈ کلر کا جوڑا, سمپل سا دوپٹہ, اس کے اوپر ایسے ہی کرن لگی ہوئی تھی, سلور کلر کی نگوں والی. اور مجھے ویسے بھی نہیں پسند, مجھے دکھاوے کی نا, عالیہ کی ہم نے کی تھی, اچھی شادی کی تھی, بیکاز وہ اس میں پوری انڈسٹری میری دوست بھی تھی اور ہم نے کام بھی اس وقت میں بہت زیادہ کری تھی, تب ہم نے کیا تھا. لیکن میری شادی مجھے ہمیشہ سے خواب تھا کہ صرف اپنے ہوں. تو میرے اپنے بہن بھائی تھے اور عدنان کی امیجیٹ فیملی, کیونکہ وہ ماشاءاللہ 11 بہن بھائی ہیں تو ان کی فیملی ہی بڑی ہے, تو اس لیے وہ امیجیٹ فیملی کے ساتھ نکاح میں بھی صرف یہی. تو وہ آپ کے وہ جو بڑے الیبوریٹڈ قسم کے فنکشن ایونٹس ہو گئے ہیں کہ جی ایک دن آئیں گے, اس میں مہندی لگائی جائے گی, پھر ایک دن ہوگی وہ قوالی ہوگی, پھر اگلے دن ہوگا پھر اس میں کوئی مایوں ہوگی, پھر ایک اور مہندی سے پہلے ایک اور چیز ہو جائے گی, جس میں اب تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی تھیم نائٹ رکھتے ہیں, جیسے بالی ووڈ تھیم نائٹ, اور مہندی اس کے بعد جا کے ہوتی ہے. دیکھیں یہ میں بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے چوائسیز ہوتی ہیں, اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, اور جن کو دیا اللہ نے وہ خرچ کریں جس طرح کرنا چاہیں. لیکن مجھے بہت بہتر لگتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو سیکیور کر دیں, اس سے بہت بہتر ہے. ابھی میری بھتیجی کی شادی ہوئی ہے, ہم نے ایک فنکشن رکھا تھا اور جو 3 چیزیں ہم نے, بیکاز وہ کینیڈا جا رہی ہے, ہم نے اس کو دے دیا کہ یہ آپ کے وہاں جا کے کام آئے گا. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم فنکشنز میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نمود و نمائش کرتے رہے کہ جی یہ فنکشن بھی رکھ لیا, وہ بھی ایک ہی رکھیا تھا. شہندی رکھی تھی ہم نے, نہ مہندی کی نہ اس کی مائیوں گھر کے اندر کی, جیسے ایک فیملی میں ہوتی ہے, بڑے بوڑھوں نے اسے مائیوں بٹھایا, اینڈ دین اس کے بعد مہندی اور شادی کو ہم نے مکس کیا تاکہ اس کی دوستوں کے ارمان بھی نکلے, وہیں ناچ لو گا لو, جو دل میں آئے کرو بیٹا, یہیں سے رخصت ہو کے اپنے گھر جاؤ. اور ان کی طرف سے ایک ولیمہ, دیٹس 2 فنکشن سے. آپ کی غزل جی سے کتنے ایونٹس تھے اور کتنا خرچہ تھا, آپ کو یاد ہے؟ میں تو آپ کو بتاؤں کہ 2 ایونٹس تھے, ایک تو نکاح کا تھا اور دوسرا نیکسٹ ڈے جو رخصتی وغیرہ سے تھا. لیکن نکاح میں بہت سارے لوگ آئے تھے ہمارے, مطلب جو بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بھی ہیں, لیکن ہم نے نہ کھانا رکھا تھا نہ کچھ, ہم نے صرف مٹھائی بانٹی تھی. کیونکہ مدیحہ یہ بھی حقیقتیں ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ جن کی بہت سارے بچے ہیں ماشاءاللہ سے, ہماری طرح 9 بھائی بہن اور 7 بہنیں, تو ہم سب بڑے اویئر تھے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اچھی تعلیم دی ہے, ہمیں اچھی تربیت دی ہے, اس سے زیادہ ہمیں ان پر بوجھ نہیں ڈالنا. تو جب پارٹنر کا جب سلیکشن کے ٹائم آتا ہے, اس وقت بھی ہمیں عقل سوچ سمجھ تھی کہ ہم ان لوگوں کو چوز نہیں کریں گے جو کہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے بالکل یاد ہے کہ ایک پروپوزل تھا میرا, بہت اچھی فیملی تھی, بہت مطلب کہ جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو چاہیں گے کہ ان کی بچیوں کی لائف جو ہے سیکیور رہے, بہت عیش و آرام کی زندگی ہو. لیکن جب تھوڑا سا معاملہ رشتہ لینے سے آگے بڑھا تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈس رکھی کہ نہیں, ہم تو ہمارے تو معاشرے میں اتنی وہ ہے, لوگ ہمیں جانتے ہیں, تو آپ اس طرح سے یہ رکھیے گا, اس طرح سے یہ رکھیے گا. جب ہم نے وہ بات سنی تو میں نے اپنے پیرنٹس, حالانکہ آئی واز ویری ینگ, لیکن میں نے اپنے پیرنٹس اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں, میں نے کہا مجھے یہاں نہیں کرنی شادی, کیونکہ میں بالکل نہیں چاہوں گی کہ میرے ماں باپ کے اوپر ذرا سا بھی بوجھ ڈالا جائے. بالکل. تو خیر وہ تو میں نے رائٹ اوے ان کو ریجیکٹ کر دیا, صرف اس بیس پہ کہ جب ابھی سے آپ لوگ اتنی ڈیمانڈس رکھ رہے ہیں, مطلب ایک انسان آپ کو اپنے دل کا ٹکڑا, اپنے جگر کا ٹکڑا ایک جیتا جاگتا انسان آپ کے حوالے کر رہا ہے کہ وہ آپ کی بیٹے کے ساتھ
एक पार्टनरशिप में दे रहा है, उसके बाद इन चीज़ों की क्या वैल्यू है आपके आगे कि अगर आपने ये नहीं किया तो हमारी ये रस्म खराब हो जाएगी, हमारे लोगों में जो है वो नाक कट जाएगी। अगर इतने कॉम्प्लेक्स लोग हैं तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी ऐसे लोगों में जाना। तो मेरे हस्बैंड जो हैं, जो अभी हैं, वो फिर आपने उनको बताया कि देखिए हम सादगी से शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो वो अच्छा, उनको कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे मुझे याद है मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो तब वैसे ही लाहौर में मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो शादी की फंक्शन 10 बजे खत्म, 1 डिश आपको करनी है, और फिर देन देयर वाज अ टाइम कि उन्होंने कहा था कि जी 1 डिश भी नहीं होगी, बस आपने कोई कोल्ड ड्रिंक या चाय वगैरह सर्व कर दें और आप मिठाई बांट दें, तो उसमें भी बॉक्सेस वगैरह तो दे देते थे, बट उससे पहले अब लड़के वालों की तरफ खाना भिजवा दिया था, और जो बाकी रिश्तेदार थे तो उनके लिए घर के अंदर पूरा था कि पहले घर से खाना खा के जाएं ताकि कोई मसला ना हो। और मदिया दूसरी तो लोगों ने इतराज नहीं किया, क्योंकि लोगों को होता है सलामियां दे रहे हैं, हमें मिठाई खिला दी से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये रिवाज है शुरू से ही कि लड़की जो है होती है उसका जितना खर्चा होता है वो लड़के वाले उठाते हैं। सिंधी फैमिलीज की बहुत ब्यूटी लगती है मुझे कि ये मैंने देखा है कि वहाँ लड़के वाले उठाते हैं खर्चा। मतलब कि अगर आप, मेरी मेहंदी नहीं हुई थी क्योंकि मेरी और मेरे देखिए यहाँ पे एक सिंधी, एक पंजाबी और एक उर्दू स्पीकिंग बैठी हम मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थी कि ना हम मेहंदी करेंगे, ना हम फजूलियात पर पैसे खर्च करेंगे। अच्छा। मैंने अपनी शादी के दोनों ओकेजन में वरना नॉर्मली दुल्हन सोचती है ना कि एक ओकेजन में एक पूरा गैदरिंग है, दूसरी है इतनी बड़ी, मैंने एक ही जोड़ा पहना था दोनों में, और बहुत सस्ता वाला जोड़ा मैंने लिया था। इनफैक्ट कहाँ से लिया था आपको याद है? मैंने जामा क्लॉथ कोई मार्केट वहाँ से लिया था, कोई डिजाइनर्स नहीं था, कुछ नहीं। अच्छा, ये मुझे सुन के वाकई ये हैरत हो रही है कि ये हमारी सेलिब्रिटीज उस टाइम पे लाइक ऑल आप देखिए, उस वक्त मेरा मारवी ड्रामा बहुत, मतलब कि मैं शोहरत की बुलंदियों में थी, समझे, लेकिन उस वक्त में मेरे दिमाग में ये चीजें बिल्कुल वो नहीं थी कि मुझे कोई शो ऑफ करना है, कुछ करना है। जोड़ा बहुत सस्ता सा था। मेकअप, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे मेकअप आता है, मैंने कहा तुम आके मेरा मेकअप कर लो, क्योंकि मुझे वो मेरे हस्बैंड तो मुझे बोला हुआ था, तरबियत थी ना, तरबियत। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम एक लॉन का अच्छा सा कंफर्टेबल सा जोड़ा पहनना जिसपे थोड़ा हल्का फुल्का काम हो, जो बाद में तुम यूज कर सको। लेकिन मुझे उस वक्त तो थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि मेरे अपने घर वाले की तरफ से भी कि दुल्हन का जोड़ा एक सर्टन दुल्हन नजर आनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसमें मैंने बहुत बहुत ज्यादा पैसे बचा के और वो सब कुछ किया, दोनों जगहों पर एक ही जोड़ा पहना। खाना वाना नहीं था बिल्कुल भी, और ना ही हमारे यहाँ इस चीज को मायूब समझा जाता है। हमारे यहाँ इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आपने खाना रखा तो दूसरे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा, उन पर आप क्यों बोझ डाल रहे हैं, रस्में क्यों बढ़ा रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये वैसे ये होना चाहिए। और हम ना बहुत सारी चीजें दूसरों से नहीं सीखते। अभी आपने देखा है, अभी मैं कल परसों में देख रही थी, इंडिया में एक बिलियनर के बच्चे की शादी हुई है। जी जी, वो कहीं भाई साहब अंबानी से ऊपर आ जाते, कभी नीचे आ जाते, लेकिन क्या सिंपल शादी क्या की, सिंपल शादी, और 10 करोड़ अरब उसने डोनेट कर दिए उसने। मतलब आपके पास है तो आप लोगों को दे देना। यस, आप वो घर बना दें। कितने उनके उसके बाद फिर मैंने उसको सर्च किया कि वो कितने घर बना चुका है, जो वहाँ बाढ़ आते हैं, जितनी चीजें आती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग क्योंकि उससे पहले हमने अंबानियों की शादी देखी, वो शादी खत्म होने का नाम ना ले, वो जहाँ जाए शादी हो रही थी उसके बाद। लेकिन क्योंकि ये जो भाई साहब है, मैं इनका भी नाम ब्रेक में जरा देख के मैं आपको बताऊंगी, तो वो टक्कर के थे, बट उन्होंने क्या सिंपल तरीके से अपने बेटे की शादी। ओहो, सिंपलिसिटी की बात हुई तो हमारे साथ सिंपलिसिटी की बात हुई। तो जवेरी कैसी है, ये मुझे लग रहा है ये जन्नत जो है ना, जवेरी के कपड़े पहन के आ गई है। ये सब मुझे आजकल यही कह रहे हैं। मैं जब भी ये बीच की मांग निकालती हूँ सब यही कहते हैं। नहीं, आजकल आपने वाकई रिवर्स किया, आपका बिल्कुल लगा हुआ है। हाँ, ये तो अंदर का हाल तो मैं ही जानती हूँ। अच्छा, क्योंकि बात हो रही शादी के खर्चे के हवाले से, जवेरी जी आपकी शादी इनकी तो मत पूछें, कितना खर्चा चली थी, मुझे क्यों बुला लिया इस शो में तुम लोगों ने?